किसान बेचारा की करे, ठंडा पानी पी मरे। किसान जिहड़ा खेती संकट विच आ, किसान जिहदे घर दा गुजारा भी नहीं चलदा, किसान जिहड़ा खुदकुशी दे राह पिया होया, की वो भगवंत मान दे कहते सीधी बिजाई शुरू कर दूगा। उदों किसानां ने फैसला इसी लिया सी कि करोना करके मजदूरां दा डर सी कि नहीं मिलने, पर किसानां ने जिहड़ा उस वेले घाटा खाधा ये वही जानते आ। पंजाब खेती यूनिवर्सिटी तो प्रवानित महंगे बीज लैके बिजाई करती, पर पुंगरिया दाना एक भी नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों एक एंटी करप्शन जिहड़ा नंबर है वो जारी करता गया सीगा, उत्ते लखां शिकायतां आ गईयां, पर किन्ने क मार के टंगे आ ये तां सिर गिनती जिहड़ी आ वो 10 तो भी घੱਟ आ। श्रोमणी कमेटी के एक चीफ सैकटरी ने अपनी जवानी दस्सिया सी सानूं इंटरव्यू च कि जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रकाशना हुंदी आ तां जिहड़े अंग छपदे आ, जिहड़े पेपर वरते जांदे आ, उन्हां दे उप्पर दी जिहड़े मुलाजम आ वो पैर रख के लंघदे रहे आ कि जे भगवंत सिंह मान हुणी ये चाहुंदे आ कि लोक जिहड़ी रवायती खेती आ वो तो पासे हट जाण, तां उहदे नालों कोई बेहतर अल्टरनेटिव देना पऊगा, क्योंकि किसान सिर करजा ही इन्ना आ कि उन्होंने तो लालच हुंदा कि वो फसल बीजी है जिहड़ी वध तो वध जिहड़ी आ उहनूं झाड़ देवे जां उहदी जिहड़ी गर्ज आ वो पूरी कर लवे। तुसीं काम कराउण जांदे हो तां पहली गल तां इह कि जिस अफसर ने काम करना हुंदा वो सज्जे कीते तुहाडे कोले हौसला नहीं करदा कुछ मंग सके, पर जदों हाले भी वो तुहानूं 2-4 वार टरका दिंदा तां तुहाडा अपने मन कर पैंदा कि बिहतर इह आ कि तुसीं इहदी जिहड़ी मुट्ठी आ वो गर्म कर दो। द खालस टीवी परिवार नूं दिल दीआं गहराइयां विचों प्यार करन वाले दोस्तों, साडे रोजाना दे बहुत चर्चित शो विच तुहाडा स्वागत सत्कार जी आयां नूं। कमलजीत सिंह बनवैत दी सत श्री अकाल प्रवान करना। पुराने जमाने तो एक खौत चली आ रही आ कि जिहड़ा जिन्हें लाहौर नहीं देखिया वो जम्मिया ही नहीं। कल पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान हुणी कहंदे हुण ऐ कहा जाया करूगा कि जिन्हें पिंड सतौज नहीं देखिया वो जम्मिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब दा पिंड सतौज रंगले पंजाब का नमूना बना देंगे, इनू मिनी पंजाब कहा करनगे लोग। उन्होंने कल मलेरकोटला तो बाद अपने पिंड जाके मंजे ते बैठ के अपने पिंड वासियों नाल गल्लां कीतियां। कल वो पूरे जलौज सीगे, खिड़िया हुआ चेहरा उन्हों दूरों ही भा मार रहा सीगा। उन्होंने पिंड वासियों नूं कहा कि वो इस बारी झोने की सीधी बिजाई का तजर्बा करन। ये गल वो पहलां भी कह चुके आ। उन्होंने पहले एक वीडियो जारी करके कहा सीगा कि सीधी बिजाई जिहड़ी है झोने की उत्ते भी जोर दिता जाए। उन्होंने नाल ये भी कह दिता सीगा कि 1500 रुपये पर एकड़ सरकार सबसिडी देगी। जो उन्होंने पहला कहा उस मुताबक उन्होंने मतलब ये सीगा कि 12 लाख हेक्टेयर एकड़ विच झोने की सीधी बिजाई होवे ते 23 लाख हेक्टेयर एकड़ झोना जिहड़ा आ वो लवाई की जाए। सीधी बिजाई ते लवाई दोनों 'च फर्क आ। सीधी बिजाई का भाव है कि तुसीं छट्टा दे के खिलार दिंदे हो बीज वो उग पैंदा, ते लवाई तो भाव है कि तुसीं पानी ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। एक तो यह कि पंजाब इस वेले जो 12 लाख के करीब खेतीबाड़ी ट्यूबवैल आ उन्होंने जी रोज़ की कंजम्पशन आ वो हैगी आ कोई 2000 लोड डेली की। जे सीधी बिजाई शुरू हो जाती आ जिमें भगवंत मान ने कहा उस हिसाब नाल तां इहदे नाल एक तां 20% पानी बचेगा तो 2000 जी टोटल कुल हैगी आ वो कोई 20,000 मैगावाट जी बिजली आ वो बच जाएगी। ये पंजाब का सरकार का संकट तो हो जाएगा हल, पर किसान बेचारा की करे, ठंडा पानी पी मरे। किसान जिहड़ा खेती संकट विच आ, किसान जिहदे घर का गुजारा भी नहीं चलता, किसान जिहड़ा खुदकुशी दे राह पिया होया, की वो भगवंत मान दे कहते सीधी बिजाई शुरू कर दूगा? नहीं, उदों तक नहीं ਜਦੋਂ तक सरकार अपना ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੜਾ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਪੁੰਗਰਿਆ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੋ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ DAP ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਈ ਚਲਾਈ ਪੂਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਰਜਾਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 22,000 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 30,000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਛੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਕੁਰਾਲੀ ਕੋਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਆ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦ ਰੇਤਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਵਾਰ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਧਨ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 500 ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਬਚਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲਤ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੀ BMT ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਨ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਤਕਰਾ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1430 ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਭਾਈ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਛਪਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਡਾਊਟ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਵੇਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਪਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਲੀਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਏ ਤਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੋ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ।